آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور آج ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کریں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دکھ، تکلیف اور تھکن کو دوسروں سے چھپا لیتے ہیں۔ وہ باہر سے بالکل ٹھیک نظر آتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، لیکن اندر سے وہ شدید تکلیف میں ہوتے ہیں، اور اکثر ہم صرف وہی دیکھتے ہیں جو نظر آتا ہے، جیسے کسی کا رونا یا اداس ہونا۔ لیکن بعض دفعہ ڈپریشن ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ کچھ لوگ زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ غیر معمولی طور پر مصروف رہنے لگتے ہیں، اور کچھ اپنے جذبات کو مذاق یا ہنسی میں چھپا دیتے ہیں۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں علی اجمل۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، I'm fine, thank you۔ اچھا علی، سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں ہڈن ڈپریشن کی، یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہڈن ڈپریشن یہ ہوتا ہے کہ جس کو پتہ نہ ہو اور اس کو ڈپریشن ہو۔ بعض اوقات تو ایسا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی رونا آ رہا ہے، دل نہیں لگ رہا، موڈ ٹھیک نہیں ہے، غصہ ہے، چڑچڑا پن ہے، تو وہ تو عام طور پہ ان کو پتہ ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے اپنا کوئی تدارک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو خاموش ڈپریشن ہے، درد ہے لیکن پتہ نہیں درد کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، کہاں پہ درد ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ تو اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے دل و دماغ پہ ایسے زخم، ایسے خاموش گھاؤ لگے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتے، سب سے وہ چھپا کے رکھتے ہیں، اور بعض اوقات تو انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو جو زخم لگے ہیں وہ کس وجہ سے اور کتنے گہرے لگے ہیں۔ میں زخم کی بات کر رہا ہوں جو انسان کی روح پہ، اس کے دل و دماغ پہ لگے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ اس چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہر انسان، اور یہ غور سے سنیے گا، ہر انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا۔ اس کے ایسے دکھ ہوتے ہیں کہ وہ جو کسی کو بتا ہی نہیں پا رہا ہوتا۔ اصل میں وہی جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ درد کر رہے ہوتے ہیں انسان کو، جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان کی زندگی ٹھیک نہیں گزرتی زندگی لیکن علی، ہو بھی تو سکتا ہے کہ وہ کسی پہ ٹرسٹ نہ کرتا ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ جب آپ نے اپنا دکھ کسی کو بتا دیا تو پھر وہ اپنا تو نہ رہا نا۔ جی بالکل، سب سے بڑی وجہ تو آج کل یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنا دکھ درد کس کو بتائیں۔ آج کے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے انسان کے پاس نا، ویسے تو ہم انسانوں سے گھرے رہتے ہیں، لیکن آج کے انسان کے پاس کوئی دو لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جس کو وہ اپنا دکھ درد بتا سکے، شیئر کر سکے۔ ہر کوئی کسی دوسرے کو گرانے میں لگا ہوا ہے، حالانکہ کسی کے گرنے سے یا کسی کے اوپر جانے سے نہ آپ کا کوئی فائدہ ہے نہ آپ کا کوئی نقصان ہے۔ وہ اپنی گروتھ پہ بالکل فوکس نہیں کرتے، وہ یا کسی کی بچنگ کر رہے ہوں گے، کسی کی ذاتیات پہ بات کر رہے ہوں گے، کسی کی ڈریسنگ پہ بات کر رہے ہوں گے، اس طرح کی باتیں کریں گے اور ہم ان کو دیکھیں گے وہ وہیں پر سٹک ہے۔ جی بالکل، دیکھیں اس میں یہی تو بات ہے نا کہ آج کل جو تنہائی ہے نا، یہ وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بالکل ایک وبا ہے، کہنے کو جو ہے لوگوں میں گھرے رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اندر سے اکیلے ہیں۔ اب کیونکہ تنہا ہے، تنہائی کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنہائی کی بیماری ہے جو کہ آج کل کے معاشرے میں بہت عام پائی جاتی ہے۔ اب اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کس کو بات بتائیں۔ جس کو آپ بات بتائیں گے وہ تو آپ کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر لوگ ججمنٹل ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے کسی بیسٹ فرینڈ کو بھی اپنی کوئی بات بتائیں نا تو وہ اس ججمنٹل ہو جائے گا، آپ کی وہ قدر کرنا ختم کر دے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں جو آپ کا بڑا خاص دوست ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ہمسائے سے، کلیگ سے، کام کی جگہ پہ اور جو دوسری جگہ پہ، وہ تو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کوئی ایسی بات انسان کرتا ہے تو وہ دوسرے انسان جو ہیں وہ اس کو نہ صرف ٹٹولتے ہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص کا اب راز میرے پاس آ گیا۔ بالکل ایسے علی، ایک کالر ہے، ان کا بھی سوال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کامران، سوال کیجئے۔ میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ڈپریشن کے بارے میں آپ کا نیو دیکھ رہا تھا نا، ڈپریشن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں جیسے، جی تو میری بیگم کو نا سر میں ایک سائڈ پہ بہت زیادہ درد ہوتی ہے۔ اچھا، ایک مطلب سر کے ایک حصے میں درد ہوتی ہے، دوسرے کسی بھی حصے میں نہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ کام کا چھوڑ کے نا چار پہ پڑ جاتی ہے۔ مطلب ہے وہ میں پوچھنا اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے یا نیند کم یا کوئی زیادہ کام یا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے،
देखें, जो सर का दर्द है, आधे सर का दर्द ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होता है। ये बिल्कुल डिप्रेशन में भी होता है, लेकिन ये एंग्जाइटी के मर्ज में भी ऐसा होता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये डिप्रेशन और सिर्फ एंग्जाइटी है, ये कोई न्यूरोलॉजिकल मसला हो सकता है। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर या फटीग की वजह से भी हो सकता है। इसमें यह है कि अगर जो सर का दर्द है, ये तो आपको डायग्नोस ही कराना पड़ेगा किसी डॉक्टर से। जब आप सारी सिम्टम्स को बताएंगे तब ही प्रॉपर डायग्नोज हो सकता है, क्योंकि सर दर्द जो है वो 3-4 जो मैंने वजूहात बताई उस वजह से होता है। लेकिन जो दूसरी बात यह है कि वो जो कह रहे हैं कि वो पड़ जाती हैं सर दर्द के बाद, तो ये कुछ डिप्रेशन की ही तरफ आमतौर पे इशारा करता है, क्योंकि जिनको न्यूरोलॉजिकल कॉज या किसी थकावट की वजह से अगर सर दर्द है या कहीं पे दर्द है, तो वो लोग जो हैं वो आमतौर पे उनको मसले तो होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन वो बिल्कुल ज़िंदगी से कट ऑफ नहीं होते। जैसे इन्होंने वर्ड यूज़ किया कि जो पड़ जाती है, मतलब कि शायद वो बिस्तर पे लेट जाती होंगी, तो यकीनी तौर पर ज़्यादातर चांसेस यही है कि ये डिप्रेशन ही की वजह से होता है। लेकिन इसमें फिर अगेन मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये मुख्तलिफ रीजंस की वजह से होता है। अक्सर माइग्रेन होता है, हाइपरटेंशन होता है, मुख्तलिफ जी बिल्कुल, फटीग की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉजेज होते हैं। उसके अलावा फिर कुछ और कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटीज वगैरह में और कोई जो कंडीशंस हैं उसमें भी ऐसी अलामात होती हैं। तो इसको सिर्फ इस बेस पे, सर दर्द की बेस पे हम सिर्फ डिप्रेशन डायग्नोज नहीं कर सकते। लेकिन जो बाद में इन्होंने अलामात बताई कि वो कोई काम करने को जैसे दिल नहीं किया तो वो कुछ इशारातन ये डिप्रेशन की तरफ इशारा करता है। लेकिन फिर भी डायग्नोज जो है प्रॉपरली किसी को फिजिकली विजिट करके इनको जरूर करवा लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अली, हम डिप्रेशन के हवाले से बात कर रहे थे, जो हिडन डिप्रेशन है, तो उसके कुछ सिम्टम्स बताएं और हाउ डेंजरस इज दैट। देखिए, अगर तो आपका ज़िंदगी में दिल नहीं लग रहा, सारी चीज़ें आपको ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी, खालीपन महसूस हो रहा है, आपको ये लगता है कि ज़िंदगी में ठीक तरह से इंजॉय नहीं कर रहा या कर रही। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में कोई ख़ास मेरा मकसद नहीं रह गया, बज़ाहिर अगर चीज़ें ठीक भी हैं, तो फिर मसला क्या है, मेरी ज़िंदगी का मेयार वो क्यों नहीं है, मुझे वो खुशी क्यों नहीं मिल रही, मैं उतनी एनर्जेटिक क्यों नहीं महसूस कर रहा कोई शख्स। अब अगर तो किसी को ये मसला, तो ज़ाहिर बात है इसको हम हिडन डिप्रेशन की अलामात कह सकते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन था ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस हद तक ये जो इसका जो ख़तरनाक है। देखिए, अगर एक इंसान को कोई ऐसा मसला है कि जो अल्लाह ताला ने उसको सलाहियतें दी हैं वो उसको बुरुए कार लाते हुए अपनी ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर पा रहा, उसकी सलाहियतों को जंग लग रहा है, तो ये हिडन डिप्रेशन में आपकी सलाहियतों को जंग लग जाता है। इंसान आमतौर पे जो काम करने के काबिल होता है, अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी होती हैं, उसको बुरुए कार लाते हुए ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। जो काम वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता। उसके अलावा परेशान रहता है, एनर्जी लो उसकी रहती है, और उसके बाद अलावा वो अपनी ज़िंदगी में उस तरह से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाता। अब आप देखें ना कि किसी को ये साइलेंट डिप्रेशन, हिडन डिप्रेशन हो गया, तो ये तो ऐसा ही इतना ही ख़तरनाक है कि आपने किसी शख्स की टांगें बांध दी हो और उसको कहा जाए कि चल भी और रेस में दौड़, तो बंदी टांगें वाला जो इंसान है वो किस तरह रेस में दौड़ सकेगा? नहीं ना दौड़ सकेगा। इसी तरह से जो हिडन डिप्रेशन होता है, ये आप यही समझ लें कि आपको किसी ने ना जकड़ा होता है आपकी सलाहियतों को। आप जिंदगी में उतनी तरक्की नहीं कर पाते, आप उतना जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं उनके मुताबिक आप ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर पाते, आपके झगड़े रहते हैं, आप थके थके रहते हैं, नींद के आपको मसले हो सकते हैं। गर्ज के अगर डिप्रेशन, ये जिसको आप बात की, बज़ाहिर तो ये कोई जानलेवा चीज़ नहीं है, लेकिन डिप्रेशन इतना ही ख़तरनाक होता है, चाहे हिडन हो, चाहे क्लिनिकल हो, चाहे मेजर हो, जितना कि कोई ना कोई मोहलिक मर्ज, खुदा ना खास्ता बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई हाई स्टेज का कैंसर हो गया या इसके अलावा और कोई क्रॉनिक डिजीज होगी। अब आप देखें कि उससे इंसान की ज़िंदगी पे कितने नेगेटिव असरात होते हैं। अच्छा, डिप्रेशन जो है ना, उससे भी उतने ही जो इंसान की ज़िंदगी पे मौलिक असरात होते हैं, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप करना चाहते हैं लेकिन आपसे अगर कुछ हो ही नहीं पा रहा। फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा, देखिए ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ पे तो पड़ता ही पड़ता है।